নমস্কার, ট্রাইব টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অনন্যা। শুরু করছি আজকের বিশেষ খবর। সাম্প্রতিক মহিলা বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে 2টি ব্রোঞ্জ এবং একটি সোনা জিতে 3 ভারতীয় মহিলা বক্সার দেশকে গর্বিত করেছেন। তারই মধ্যে একজন হলেন মনীষা মৌন। বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন বক্সার মনীষা মৌন। তিনি জানান যে তার পরবর্তী লক্ষ্য এশিয়ান গেমস, তার জন্যই পরবর্তী প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি। अच्छा लग रहा है। इसके लिए प्रिपरेशन का टाइम भी वैसे तो हमें बहुत थोड़ा मिला था, लेकिन अभी चीफ कोच जो है हमारे भट्ट सर, मतलब उन्होंने पूरी 2 महीने में ही जान झोंक दी प्रैक्टिस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया के लिए मेडल ला पाई। जाने से पहले आपको उम्मीद थी कि आप कुछ अच्छा कर जाएंगे? 4 बाउट में से 3 बाउट जीतेंगे, चौथा जो था बहुत ही क्लोज हुआ। हाँ, यस सर, क्योंकि शुरू में जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, मतलब बहुत ही हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग चल रही थी शुरू में भी कैंप में। उसके बाद ट्रायल जब हमारा हुआ तो सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद परफॉर्मेंस, मतलब ट्रेनिंग इतनी हार्ड करवाई कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप हो गया। और उससे पहले एक कंपटीशन भी जो था फेडरेशन ने हमें दिया, तो उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हम बहुत तैयार थे, और जो मेरी फाइनल फाइट थी वो ओलंपियन के साथ थी, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ, तो उसके साथ काफ़ी अच्छी बाउट रही मेरी। और उसको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है मेरे से, तो होप कि मैं आगे बहुत अच्छा कर पाऊंगी और हार्ड वर्क करके। अगला आपका टारगेट क्या है? अगला टारगेट कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें मेरा वेट नहीं है। इंडिया से 4 ही वेट जा रहे हैं लड़कियों के, लेकिन अभी जो है एशियन गेम्स की भी डेट आगे चली गई है, तो मेन कंपटीशन जो है वो एशियन गेम्स है, तो उसी के लिए मैं अभी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दूँगी। চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোয়াড হলো ভালো কাজের শক্তি। মঙ্গলবার কোয়াড বৈঠকের মঞ্চ থেকে এমনই বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছে চতুর্দেশীয় ঐক্য বা কোয়াড। অন্যদিকে আজ টোকিওতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দুই নেতা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে সূত্রের খবর। मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिख। মঙ্গলবার আইপিএল এর প্রথম প্লে অফের ম্যাচে কলকাতা ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে নামবে আইপিএল এর গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম 2 দল, গুজরাট টাইটান্স ও রাজস্থান রয়্যালস। এই ম্যাচে হেরে গেলে আরও একবার ফাইনালে ওঠার সুযোগ পাবে 2 দলই। তবুও এই ম্যাচ জিতেই আহমেদাবাদের টিকিট নিশ্চিত করতে চাইবে তারা। এই মৌসুমে আরও একবার মুখোমুখি হয়েছিল 2 দল। সেই ম্যাচে গুজরাট টাইটান্স 37 রানে 14টা ম্যাচ খেলেছে। এই বিষয়ে ক্যাবের সেক্রেটারি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি কি জানালেন শুনে নেব। We are absolutely ready for hosting these 2 matches and we are very well prepared. We have organized everything in a very systematic way. BCCI team was here for last 20 days. They were looking after everything with us. So tomorrow we are absolutely ready for the 2 IPL matches. Sir, what about crowd response on that time? 100% Tremendous, crowd would be tremendous. allowed? See, Kolkata crowds are always special, and when their match is going to happen after 2 years,
So you can expect curiosity and eagerness of the crowd. And honestly, tickets are all sold out. Absolutely sold out. See, not much of preparation inside stadium because of this bubble system, but outside stadium we have done some lighting. Attractive lighting is there, and some good quality food people will enjoy tomorrow. And rest, it's a tremendous day we are expecting tomorrow and day after tomorrow. জম্মু কাশ্মীরে টানেল ধসে মৃত্যু হয়েছে ধূপগুড়ির 5 তরতাজা যুবকের। মঙ্গলবার সকালে সড়ক পথে ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপাড়ায় এসে পৌঁছেছে মৃত শ্রমিক যাদব রায় ও গৌতম রায়ের নিথর দেহ গ্রামে এসে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন সহ গ্রামবাসীরা। শেষবারের মতো নিজের গ্রামের ছেলেকে দেখতে ভিড় জমিয়েছেন প্রচুর মানুষ। ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রামের গ্রামবাসীরা। বিষয় কারণ দুজন ছেলে আমাদের পশ্চিম মল্লিকপাড়া মালমারি অঞ্চল এবং গদারগড়ি থেকে গিয়েছিল 3 জন, মোট 5 জনের মরদেহ পৌঁছাচ্ছে আজকের মধ্যে। আজকে সকালে আমাদের পশ্চিম মল্লিকপাড়া 2টা পৌঁছালো আর 3টা বিকালবেলায় পৌঁছবে গদারগড়ি অঞ্চলে। খুব দুঃখের বিষয়, আমরা পাড়া প্রতিবেশী সমাজের মানুষ সবাই মর্মাহত। আর কি বলবো, দুঃখের কোনো ভাষা নেই। আমরা প্রথম থেকেই আছি এর সঙ্গে, দেখবো আমাদের রাজ্য সরকার আর যথেষ্টভাবে এটাও নিয়ে উদ্গ্রীব। সবসময় আমাদের যে নেতৃত্ব। পরিবারের কি পরিস্থিতি, পরিবারের লোকজনরা, বাবা মা কি পরিস্থিতিতে আছে তাদের? বাবা মা কথা বলতে পারছেন না। তারা যখন থেকে খবরটা পেয়েছেন তারা গভীরভাবে শোকাহত, ঠিকমতো কথাই বলতে পারছেন। কান্না ছাড়া, চোখের জল ছাড়া আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। গোটা গ্রামটা শোকাহত। 2 দিন থেকে তো গ্রামের মানুষের খাওয়া দাওয়ার কোনো নেই, সবাই একটু শোকাহতই আছে আর কি। তাদের পরিবারের মানুষজনদের অবস্থা কিরকম? পরিবারের সবাই তো, একটা মানুষের মৃত্যু হলে তো বেশি তো বড় না, বয়স্ক না, ছোট ছেলে তো, বাবা মা তো খুব ভেঙে আছে। এর সাথে সাথে গোটা গ্রামটা ভেঙে পড়ছে। তাদের পাশে কি আপনারা সবসময় আছেন? হ্যাঁ, আমরা আছি, আমরা প্রথম থেকে আছি, থাকবো, আমাদের পাশে আছি। আজকের মতো খবর এই পর্যন্তই। আরো বিস্তারিত খবর জানতে চোখ রাখুন ট্রাইব টিভির পর্দায়। নমস্কার।